ਨੂੰ। और तस्वीरां ਜਿਹੜੀ देख पा रहे हो लुधियाना कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਰਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਰਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਜਵਾ, ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला जिहड़ा हैगा ते भरभूषण आशू नूं 27 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड ते भेज दिता गया है। भरभूषण आशू दा रिमांड जिहड़ा हैगा जुडिशियल रिमांड जिहड़ा हैगा वो दिता गया है। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले दे विच भरभूषण आशू नूं रिमांड ते भेज दिता गया 27 अगस्त तक। विजिलेंस रिमांड ते जिहड़ा हैगा भरभूषण आशू नूं भेजा गया। विजिलेंस की टीम जिहड़ा हैगा पुछगिछ करेगी 27 अगस्त तक। लुधियाना कोर्ट ने आशू का रिमांड दिता है विजिलेंस नूं। विजिलेंस हुण पुछगिछ करेगी 27 अगस्त तक। पेश किया सीगा अदालत दे विच अज अदालत दे विच पेश किया गया सी भरभूषण आशू नूं। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला मामले दे विच कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला मामला जिहड़ा हैगा उस मामले दे विच भरभूषण आशू नूं 27 अगस्त तक रिमांड ते भेज दिता है भरभूषण आशू नूं। और इस वेले तस्वीरां असीं लगातार दिखा रहे हैं। कुछ देर पहलां दीयां तस्वीरां ने मीडिया ने कोशिश की आशू कुछ कहंदे ने जां नहीं, भरभूषण आशू की कहंदे ने इस पूरी कार्रवाई नूं लैके, क्योंकि कल सवेर तो जदों ये पूरे दा पूरा मामला भखना शुरू होया है, पहलां कांग्रेस के आगू भरभूषण आशू बाकी आगू विजिलेंस भवन जिहड़ा हैगा मोहाली पहुंच गए सीगे। सीधे तौर पर कहा जाके कि असीं आ गए हां, जिसनूं रखना है रख लो, जिसनूं गिरफ्तार करना है कर लो, पर करैक्टर असैसीनेशन ना करो। सवेर वेले यह गल जिहड़ा हैगा वो कीती गई सीगी। राजा वड़िंग ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान उन्होंने सीधे तौर पर यह गल कही सी, पर उस तो बाद उस वेले कोई कार्रवाई इस तरीके की नहीं हुई। शाम हुंदियां हुंदियां तस्वीर सामने आंदी है भरभूषण आशू सलून दे विच मौजूद सीगे। भरभूषण आशू रवनीत बिट्टू उन्हां दे नाल बैठे सीगे। उत्थे पहुंचदी है विजिलेंस की टीम। विजिलेंस की टीम उत्थे पहुंचण तो बाद रवनीत बिट्टू सोशल मीडिया ते लाइव हुंदे ने। सोशल मीडिया ते लाइव होके सवाल खड़े करते हैं पूरे प्रोसैस नूं लैके। और इस सब दे विचाले भरभूषण आशू की गिरफ्तारी हुंदी है। विजिलेंस टीम जिहड़ी हैगी है भरभूषण आशू नूं गिरफ्तार करदी है। भरभूषण आशू नूं गिरफ्तार करके हुण अदालत दे विच पेश किया गया। लुधियाना की अदालत दे विच भरभूषण आशू की पेशी हुई है और अदालत ने कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला मामले दे विच भरभूषण आशू नूं 27 अगस्त तक रिमांड ते जिहड़ा हैगा भेज दिता है। विजिलेंस जिहड़ा हैगा विजिलेंस हुण पुछगिछ करेगी। विजिलेंस टीम जिहड़ा हैगा पुछ पड़ताल करेगी भरभूषण आशू दे नाल। और यह सिनेरियो जिहड़ा हैगा आने वाले दिनों के विच हुण तक जेकर गल की जाए तो एक रिमांड जिहड़ा हैगा वो दिता गया है। भरभूषण आशू का रिमांड जिहड़ा हैगा वो दिता गया 27 अगस्त तक। और 27 अगस्त तक का जिहड़ा रिमांड हैगा उस दौरान पुछ पड़ताल जिहड़ी हैगी वो कीती जाएगी। 27 अगस्त तक विजिलेंस के रिमांड से रहेंगे भरभूषण आशू। और इस वेले जिहड़ा हैगा तुहानूं दसदी तस्वीरां से दिखा रहे हैं। कुछ देर पहलां दीयां तस्वीरां ने पुलिस रिमांड जिहड़ा हैगा 27 अगस्त तक भरभूषण आशू का दिता गया है। विजिलेंस ब्यूरो ने बीते दिन भरभूषण आशू नूं अरेस्ट किया सी फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन टेंडर स्कैम, जिसनूं संखेप दे विच ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला ना दिता गया। और घोटाला है कि संखेप में जेकर समझा जाए तो घोटाला इस तरीके का है, जिहड़ा कथित घोटाला है उस दे विच इल्जाम ये ने कि जिहड़े
ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ 4 ਵੀਲਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਣਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਨੰਬਰ 2 ਵੀਲਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਰਹਿਣਗੇ। 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, 24, 25, 26, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 3 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 72 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਮ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਮਲੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕਸ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਟਵਾਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਘੁਟਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। OP ਸੋਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਣ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੜੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,